Hi, in this video we are going to look at the Telugu meanings of sentences using the word for. Part 1. For means kosam, koraku, ki, ku. Let us try to understand the usage of these words from the example sentences. Good for you means meeku manchidi. Here good means manchidi, for you means meeku. It's time for bed means ఇది నిద్రపోవలసిన సమయం. She cooks for him means ఆమె అతడి కొరకు వంట చేస్తుంది. Here she means ఆమె, she cooks means ఆమె వంట చేస్తుంది. For means కొరకు, him means అతడి. He works for a bank means అతడు ఒక బ్యాంకు కొరకు పని చేస్తాడు. Here he means అతడు, he works means అతడు పని చేస్తాడు. For means కొరకు, a means ఒక. She called for help means ఆమె సహాయం కొరకు పిలిచింది. Here she means ఆమె, she called means ఆమె పిలిచింది. Help means సహాయం. This isn't for sale means ఇది అమ్మకానికి లేదు. For sale means అమ్మకానికి. This means ఇది. Is not means లేదు. It's time for dinner means ఇది భోజనం చేయవలసిన సమయం. Here time means సమయం, dinner means భోజనం. Thank you for coming means వస్తున్నందుకు ధన్యవాదములు. Here thank you means ధన్యవాదములు or మీకు ధన్యవాదములు. For coming means వస్తున్నందుకు. Be quiet for a moment means ఒక్క క్షణం నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. Here be quiet means నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. For a moment means ఒక్క క్షణం. I made a doll for Anita means నేను అనిత కోసం ఒక బొమ్మను తయారు చేశాను. Here I means నేను, I made means నేను తయారు చేశాను. A means ఒక, doll means బొమ్మ, for means కోసం. She screamed for help means ఆమె సహాయం కోసం అరిచింది. Here she means ఆమె, she screamed means ఆమె అరిచింది. For means కోసం, help means సహాయం. This room is for rent means ఈ గది అద్దెకు ఇవ్వబడును. Here this means ఈ, room means గది. For rent means అద్దెకు, rent means అద్దె. This room is for VIPs means ఈ గది VIPల కోసం. Don't ask me for money means నన్ను డబ్బులు అడగవద్దు. Here don't ask means అడగవద్దు, ask means అడుగు, don't ask means అడగవద్దు. Don't ask me means నన్ను అడగవద్దు. Money means డబ్బులు. I studied for 1 hour means నేను ఒక గంట పాటు చదివాను. Here I means నేను, I studied means నేను చదివాను. For 1 hour means ఒక గంట పాటు. In this context the meaning of for is పాటు. 1 hour means ఒక గంట, 1 means ఒక, hour means గంట. I am looking for my key means నేను నా తాళం చెవి కోసం చూస్తున్నాను. Here I means నేను, I am looking means నేను చూస్తున్నాను. For means కోసం, my means నా,
key means తాళం చెవి. It's time for us to go means ఇది మనం వెళ్ళవలసిన సమయం. Here time means సమయం. She applied for a visa means ఆమె వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసింది. Here she means ఆమె, she applied means ఆమె దరఖాస్తు చేసింది. For means కోసం. She is cooking for him means ఆమె అతడి కోసం వంట చేస్తూ ఉంది. Here she means ఆమె, she is cooking means ఆమె వంట చేస్తూ ఉంది. For means కోసం, him means అతడి. I am looking for a house means నేను ఒక ఇల్లు కోసం చూస్తున్నాను. Here I means నేను, I am looking means నేను చూస్తున్నాను. For means కోసం, a means ఒక, house means ఇల్లు. That's enough for today means ఈ రోజుకు ఇది చాలు. Here that's enough means ఇది చాలు. Enough means చాలు. For today means ఈ రోజుకు. Today means ఈ రోజు. Tarun applied for the job means తరుణ్ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. Here Tarun applied means తరుణ్ దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు or దరఖాస్తు చేశాడు. For the job means ఉద్యోగానికి. Job means ఉద్యోగము. For the job means ఉద్యోగానికి. Tarun was late for dinner means తరుణ్ భోజనానికి ఆలస్యంగా వచ్చాడు. Here Tarun was late means తరుణ్ ఆలస్యంగా వచ్చాడు. For dinner means భోజనానికి. Dinner means భోజనం. For dinner means భోజనానికి. Grandpa bought it for me means తాతగారు నా కోసం అది కొన్నారు. Here grandpa means తాతగారు. Grandpa bought means తాతగారు కొన్నారు. It means అది. For means కోసం. For me means నా కోసం. I waited for 10 minutes. నేను 10 నిమిషాల పాటు ఎదురు చూశాను. Here I means నేను. I waited means నేను ఎదురు చూశాను or you can also say నేను వేచి ఉన్నాను. For 10 minutes means 10 నిమిషాల పాటు. 10 means 10. Minutes means నిమిషాలు. It's for my personal use means ఇది నా వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం. Here it means ఇది. For means కోసం. My means నా. Personal means వ్యక్తిగత. Use means ఉపయోగం. You can ask Tarun for help means సహాయం కొరకు నువ్వు తరుణ్ను అడుగు. Here you means మీరు or నువ్వు. You can ask means నువ్వు అడగవచ్చు or you can also say నువ్వు అడుగు. For help means సహాయం కొరకు. I have to look for my pen means నేను నా పెన్ కోసం వెతకాలి. Here I means నేను. I have to look means నేను వెతకాలి. Actually I have to look means నేను చూడాలి because look means చూడు. But here we can use the meaning of search. So the actual meaning of నేను వెతకాలి is I have to search. For means కోసం. My means నా. I am going out for a while means నేను కొంతసేపు బయటికి వెళ్తున్నాను. Here I means నేను. I am going means నేను వెళ్తున్నాను. Out means బయట. To means key. But in this sentence there is no word to, but we take the meaning of to also.
సో ఐఎమ్ గోయింగ్ అవుట్ మీన్స్ నేను బయటకి వెళ్తున్నాను. ఫర్ ఎ వైల్ మీన్స్ కొంతసేపు. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ స్వెటర్ మీన్స్ నేను స్వెటర్ కోసం చూస్తున్నాను. హియర్ ఐఎమ్ లుకింగ్ మీన్స్ నేను చూస్తున్నాను. ఫర్ మీన్స్ కోసం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ మీన్స్ నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. హియర్ థ్యాంక్ యూ మీన్స్ మీకు ధన్యవాదాలు. ఫర్ మీన్స్ కు. ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీన్స్ ఆహ్వానిస్తున్నందుకు. ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ మీన్స్ నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నందుకు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లెటర్ మీన్స్ మీ ఉత్తరానికి ధన్యవాదాలు. హియర్ థ్యాంక్ యూ మీన్స్ ధన్యవాదాలు ఆర్ మీకు ధన్యవాదాలు. ఫర్ మీన్స్ కి. యువర్ మీన్స్ మీ. లెటర్ మీన్స్ ఉత్తరం. ఫర్ యువర్ లెటర్ మీన్స్ మీ ఉత్తరానికి. తరుణ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ మోర్ కాఫీ మీన్స్ తరుణ్ మరింత కాఫీ అడిగాడు. హియర్ తరుణ్ ఆస్క్డ్ మీన్స్ తరుణ్ అడిగాడు. ఫర్ మోర్ కాఫీ మీన్స్ యూ కెన్ సే మరింత కాఫీ. మోర్ మీన్స్ మరింత. ఆర్ యు రెడీ ఫర్ ద ట్రిప్ మీన్స్ మీరు ప్రయాణానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా. హియర్ ఆర్ యు రెడీ మీన్స్ మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా. ఫర్ ద ట్రిప్ మీన్స్ యూ కెన్ సే ప్రయాణానికి. డు యూ చార్జ్ ఫర్ డెలివరీ మీన్స్ మీరు బట్వాడా కోసం డబ్బులు తీసుకుంటారా. హియర్ డు యూ చార్జ్ మీన్స్ మీరు డబ్బులు తీసుకుంటారా. ఫర్ మీన్స్ కోసం. డెలివరీ మీన్స్ బట్వాడా. ఐ ఆస్క్డ్ ఫర్ దేర్ అప్రూవల్ మీన్స్ నేను వారి అనుమతి కొరకు అడిగాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను. ఐ ఆస్క్డ్ మీన్స్ నేను అడిగాను. ఫర్ మీన్స్ కొరకు. దేర్ మీన్స్ వారి. అప్రూవల్ మీన్స్ అనుమతి. ఐ బాట్ ఇట్ ఫర్ $11 మీన్స్ నేను దీనిని $11లకు కొన్నాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను. ఐ బాట్ మీన్స్ నేను కొన్నాను. ఇట్ మీన్స్ దీనిని. ఫర్ మీన్స్ కు. 11 మీన్స్ 11. ఫర్ $11 మీన్స్ $11లకు. ఐఎమ్ సేవింగ్ మనీ ఫర్ ఎ కార్ మీన్స్ నేను ఒక కారు కొరకు డబ్బులను పొదుపు చేస్తున్నాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను. ఐఎమ్ సేవింగ్ మీన్స్ నేను పొదుపు చేస్తున్నాను. మనీ మీన్స్ డబ్బులు అండ్ ను ఇస్ ద సఫిక్స్. సో డబ్బులు ప్లస్ ను బికమ్స్ డబ్బులను. ఫర్ మీన్స్ కొరకు. ఏ మీన్స్ ఒక. షీ బాట్ ఎ షర్ట్ ఫర్ హిమ్ మీన్స్ ఆమె అతడి కొరకు ఒక చొక్కాను కొన్నది ఆర్ ఒక చొక్కా కొన్నది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె. షీ బాట్ మీన్స్ ఆమె కొన్నది. ఏ మీన్స్ ఒక. షర్ట్ మీన్స్ చొక్కా. ఫర్ మీన్స్ కొరకు. హిమ్ మీన్స్ అతడి. షుడ్ ఐ వెయిట్ ఫర్ యూ హియర్ మీన్స్ నేను నీ కోసం ఇక్కడ వేచి ఉండనా. హియర్ షుడ్ ఐ వెయిట్ మీన్స్ నేను వేచి ఉండనా ఆర్ నేను ఎదురు చూడనా. ఫర్ యూ మీన్స్ మీ కోసం ఆర్ నీ కోసం. మీ కోసం ఈజ్ ప్లూరల్. నీ కోసం ఈజ్ సింగులర్. హియర్ మీన్స్ ఇక్కడ. స్టే హియర్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ హిమ్ మీన్స్ ఇక్కడే ఉండి అతడి కొరకు ఆర్ అతడి కోసం వేచి ఉండు. హియర్ స్టే హియర్ మీన్స్ ఇక్కడే ఉండు. స్టే హియర్ అండ్ మీన్స్ ఇక్కడే ఉండి. వెయిట్ ఫర్ హిమ్ మీన్స్ అతడి కోసం వేచి ఉండు ఆర్ అతడి కొరకు వేచి ఉండు. వెయిట్ మీన్స్ వేచి ఉండు. ఫర్ హిమ్ కోసం ఆర్ కొరకు. హిమ్ మీన్స్ అతడి. వేర్ డు ఐ పే ఫర్ ద గ్యాస్ మీన్స్ గ్యాస్ కు నేను డబ్బులు ఎక్కడ చెల్లించాలి. హియర్ వేర్ డు ఐ పే మీన్స్ నేను ఎక్కడ చెల్లించాలి.
For the gas means you can say gas ku. W means money. Could you draw a map for me means మీరు నా కోసం ఒక పటమును గీస్తారా. Here could you draw means మీరు గీస్తారా. A means ఒక, map means పటము, and after పటము we add nu suffix. For me means నా కోసం. I bought it for $12 means నేను దీనిని $12లకు కొన్నాను. Here I means నేను, I bought means నేను కొన్నాను, it means దీనిని, for $12 means $12లకు, 12 means 12. I thanked Anita for her help means నేను అనితకు తన సహాయానికి ధన్యవాదములు తెలిపాను. Here I means నేను, I thanked means నేను ధన్యవాదములు తెలిపాను. For means కి, for her help means తన సహాయానికి, help means సహాయం, for help means సహాయానికి, her means తన. I'll buy a watch for my son means నేను మా కొడుకు కొరకు ఒక గడియారమును కొంటాను. Here I means నేను, I will buy means నేను కొంటాను, a means ఒక, watch means గడియారము, and we add nu suffix after గడియారము. So గడియారము plus nu becomes గడియారమును. For means కొరకు, for my son means మా కొడుకు కొరకు. Please prepare for the trip means ప్రయాణమునకు సిద్ధం కండి. Here please means దయచేసి, but no need to use the word దయచేసి, just you can say by adding andi. So siddham, prepare means siddham ka, with respect we can say siddham kandi. For the trip means ప్రయాణమునకు, trip means ప్రయాణము, for means కు, so ప్రయాణము plus కు we say ప్రయాణమునకు. She cooks for him every day means ఆమె అతడి కొరకు ప్రతిరోజు వంట చేస్తుంది. Here she means ఆమె, she cooks means ఆమె వంట చేస్తుంది. For means కొరకు, him means అతడి, everyday means ప్రతిరోజు. Thanks for bringing me here means నన్ను ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చినందుకు ధన్యవాదములు. Here thanks means ధన్యవాదములు, for bringing means తీసుకుని వచ్చినందుకు. For bringing me means నన్ను తీసుకుని వచ్చినందుకు. Here means ఇక్కడ, and we take the meaning of to also. So to means కి, so ఇక్కడ plus కి becomes ఇక్కడికి. Thanks for your explanation means మీ వివరణకు ధన్యవాదములు. Here for your explanation means మీ వివరణకు. Here for means కు, explanation means వివరణ, your means మీ. Tarun thanked me for the gift means ఆ బహుమతి ఇచ్చినందుకు తరుణ్ నాకు ధన్యవాదములు తెలియజేశాడు. Here తరుణ్ thanked means తరుణ్ ధన్యవాదములు తెలియజేశాడు or తరుణ్ ధన్యవాదములు తెలిపాడు. Thanked me means ధన్యవాదములు నాకు తెలియజేశాడు or నాకు ధన్యవాదములు తెలియజేశాడు. Actually నాకు means to me. There is no two word in sentence, but we use the meaning of to also. So నాకు means to me. For the gift means బహుమతి కి or బహుమతి ఇచ్చినందుకు. బహుమతి ఇచ్చినందుకు means for giving gift.
The means ఆ. We will do anything for you means మేము మీకోసం ఏమైనా చేస్తాము. Here we means మేము, we will do means మేము చేస్తాము, anything means ఏమైనా, for means కోసం, for you means మీకోసం. When is a good time for you means ఏది మీకు సరైన సమయం. Here when means ఎప్పుడు, when is a good time means ఏది సరైన సమయం, for you means మీకు. He gave it to me for nothing means దానిని అతడు నాకు ఊరికే ఇచ్చాడు. Here he means అతడు, he gave means అతడు ఇచ్చాడు, it means దానిని, to me means నాకు, for nothing means ఊరికే. He was late for the 8:30 bus means అతడు 8:30 బస్సుకు ఆలస్యమయ్యాడు. Here he means అతడు, he was late means అతడు ఆలస్యమయ్యాడు, for means కు, 8:30 means 8:30. I lived abroad for 10 years means నేను 10 సంవత్సరాలు విదేశాలలో నివసించాను. Here I means నేను, I lived means నేను నివసించాను, abroad means విదేశాలు and we use the meaning of లో also. So లో means in, విదేశాలు plus లో becomes విదేశాలలో. For 10 years means 10 సంవత్సరాల పాటు, but you can say just 10 సంవత్సరాలు. 10 means 10, years means సంవత్సరాలు. It's necessary for you to go means నువ్వు వెళ్ళడం తప్పనిసరి. Necessary means తప్పనిసరి. For you to go means నువ్వు వెళ్ళడం. She asked him for some money means ఆమె అతడిని కొన్ని డబ్బులు అడిగింది. Here she means ఆమె, she asked means ఆమె అడిగింది, him means అతడి and ni is the suffix. For some money means you can say కొన్ని డబ్బులు. Here we don't use the meaning of for, but we just use the meaning of some money only. So some means కొన్ని, money means డబ్బులు. She thanked him for his help means ఆమె అతడికి సహాయం చేసినందుకు ధన్యవాదములు తెలిపింది. Here she means ఆమె, she thanked means ఆమె ధన్యవాదములు తెలిపింది or ధన్యవాదములు తెలియజేసింది. Him means అతడి, he means to. For his help means తన సహాయానికి or you can say సహాయం చేసినందుకు. Help means సహాయం. His means తన. But here we say సహాయం చేసినందుకు. That means for helping. The train didn't wait for me means రైలు నా కోసం ఆగలేదు. Here train means రైలు, train didn't wait means రైలు ఆగలేదు. For me means నా కోసం, for means కోసం. This chair is too low for me means ఈ కుర్చీ నాకు చాలా చిన్నగా ఉంది. Here this means ఈ, chair means కుర్చీ, chair is means chair ఉంది, too means చాలా, too low means చాలా చిన్నగా, for me means నాకు. "12 o'clock is good for me" means నాకు 12 గంటలు సరైన సమయం. Here 12 means 12, 12 o'clock means 12 గంటలు, good for me means you can say సరైన సమయం. సమయం means time. He asked his friends for help means అతడు తన స్నేహితులను సహాయం అడిగాడు. Here
He means అతడు. He asked means అతడు అడిగాడు. His means తన. Friends means స్నేహితులు. And nu is the suffix. So స్నేహితులు plus nu becomes స్నేహితులను. For help means సహాయం కొరకు. But the word కొరకు is optional here. He was looking for a good job means అతడు ఒక మంచి ఉద్యోగం కోసం చూస్తూ ఉండెను. Here he means అతడు. He was means అతడు ఉండెను. Looking means చూస్తూ. For means కోసం. A means ఒక. Good means మంచి. Job means ఉద్యోగం. Let's take a break for coffee means కాఫీ కొరకు కొంత విరామం తీసుకుందాం. Here let's take means తీసుకుందాం. A break means you can say కొంత విరామం. Break means విరామం. For means కొరకు. May I take a rest for a while means నేను కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకోనా. Here may I take means నేను తీసుకోనా. Rest means విశ్రాంతి. For a while means కొంతసేపు. She married him for his money means ఆమె అతడిని తన డబ్బు కోసం పెళ్లి చేసుకుంది. Here she means ఆమె. She married means ఆమె పెళ్లి చేసుకుంది. Him means అతడి and ni is the suffix. So అతడి plus ni becomes అతడిని. For means కోసం. His means తన. Money means డబ్బు. She stayed there for a moment means ఆమె కొంతసేపు అక్కడ ఉంది. Here she means ఆమె. She stayed means ఆమె ఉంది. There means అక్కడ. For a moment means కొంతసేపు. Thank you for your invitation means మీ ఆహ్వానమునకు ధన్యవాదములు. Here thank you means ధన్యవాదములు or మీకు ధన్యవాదములు. For your invitation means మీ ఆహ్వానమునకు. Invitation means ఆహ్వానము. For means కు. Your means మీ. They waited for him for hours means వారు అతడి కొరకు or అతడి కోసం గంటల పాటు ఎదురు చూశారు. Here they means వారు. They waited means వారు ఎదురు చూశారు. For him means అతడి కొరకు or అతడి కోసం. For hours means గంటల పాటు. Hours means గంటలు. For hours means గంటల పాటు. This work is difficult for us means ఈ పని or ఈ పని చేయడం మాకు కష్టం. Here this means ఈ. Work means పని. Difficult means కష్టం. For us means మాకు. Will you help me for a minute means ఒక నిమిషం మీరు నాకు సహాయం చేస్తారా. Here will you help means మీరు సహాయం చేస్తారా. Will you help me means మీరు నాకు సహాయం చేస్తారా. Actually నాకు means to me. There is no word to in English sentence but we use the meaning of to also. So to me means నాకు. For a minute means ఒక నిమిషం. Minute means నిమిషం. A means here we can say ఒక్క or ఒక. He lived abroad for many years means అతడు చాలా సంవత్సరాల పాటు విదేశాలలో నివసించాడు. Here he means అతడు. He lived means అతడు నివసించాడు. Abroad means విదేశాలు and we use the meaning of in also. In means లో. So విదేశాలు plus లో becomes విదేశాలలో. For many years means చాలా సంవత్సరాల పాటు. Here in this context the meaning of for is పాటు. Many means చాలా.
సంవత్సరాలు మీన్స్ ఇయర్స్. సో ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ మీన్స్ చాలా సంవత్సరాల పాటు. I lived overseas for 11 years means నేను 11 సంవత్సరాల పాటు విదేశాలలో నివసించాను. Here I means నేను, I lived means నేను నివసించాను, overseas means విదేశాలు, and we use the meaning of in also. So in means లో. So విదేశాలు plus లో becomes విదేశాలలో. For 11 years means 11 సంవత్సరాల పాటు. Here for means పాటు, 11 means 11, years means సంవత్సరాలు. I think it's time for me to go means ఇప్పుడు నేను వెళ్ళవలసిన సమయం. I was told to wait for a while. I was told to wait for a while means కొంచెం సేపు ఆగు అని నాకు చెప్పారు. Here I was told means నాకు చెప్పబడింది or నాకు చెప్పారు. To wait means ఆగు అని. For a while means కొంచెం సేపు. I'd like to stay for one night means నేను ఒక రాత్రి ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను. Here I would like to stay means నేను ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను. For one night means ఒక రాత్రి. One means ఒక, night means రాత్రి. She bought a toy for her child means ఆమె తన పాప కోసం ఒక బొమ్మను కొన్నది. Here she means ఆమె, she bought means ఆమె కొన్నది, a means ఒక, toy means బొమ్మ, for means కోసం, her means తన, child means పాప. She scolded him for being late. ఆలస్యం అయినందుకు ఆమె అతడిని తిట్టింది. Here she means ఆమె, she scolded means ఆమె తిట్టింది, him means అతడి and ni is the suffix. For being late means ఆలస్యం అయినందుకు, late means ఆలస్యం. What did you eat for breakfast? మీరు అల్పాహారం ఏం తిన్నారు, or you can also say మీరు అల్పాహారం ఏం తీసుకున్నారు. What did you eat means మీరు ఏం తిన్నారు. Breakfast means అల్పాహారం. What do you want for breakfast? మీకు ఏం అల్పాహారం కావాలి. Here what means ఏం, what do you want means మీకు ఏం కావాలి. Breakfast means అల్పాహారం. Children often ask me for money means పిల్లలు తరచుగా నన్ను డబ్బులు అడుగుతారు. Here children means పిల్లలు, children ask means పిల్లలు అడుగుతారు, often or often means తరచుగా. Here me means నన్ను, for money means you can say డబ్బులు. No need to use the meaning of for in this Telugu sentence, just you can say for means డబ్బులు, money means డబ్బులు. Ramesh often comes late for class means Ramesh తరచుగా క్లాసుకు ఆలస్యంగా వస్తాడు. Here Ramesh often comes means Ramesh తరచుగా వస్తాడు. Ramesh comes means Ramesh వస్తాడు. Late means ఆలస్యంగా. For class means you can say క్లాసుకు. He is about to leave for Hyderabad means అతడు హైదరాబాదుకు బయలుదేరబోతున్నాడు. Here he means అతడు, he is about to leave means అతడు బయలుదేరబోతున్నాడు. For Hyderabad means you can say హైదరాబాదుకు. He left for Hyderabad a week ago means అతడు హైదరాబాదుకు ఒక వారం క్రితం వెళ్ళాడు. Here he means అతడు, he left means అతడు వెళ్ళాడు. For Hyderabad means you can say హైదరాబాద్కు.
ఏ మీన్స్ ఒక, వీక్ మీన్స్ వారం, ఎగో మీన్స్ క్రితం. హీ లైక్స్ టు కుక్ ఫర్ హిస్ ఫ్యామిలీ మీన్స్ అతడికి తన కుటుంబం కొరకు వంట చేయడం అంటే ఇష్టం. హియర్ హీ మీన్స్ అతడు, హీ లైక్స్ మీన్స్ అతడికి ఇష్టం. టు కుక్ మీన్స్ యూ కెన్ సే వంట చేయడం. ఫర్ హిస్ ఫ్యామిలీ మీన్స్ తన కుటుంబం కొరకు. ఫర్ మీన్స్ కొరకు, హిస్ మీన్స్ తన, ఫ్యామిలీ మీన్స్ కుటుంబం. ఐ విల్ బి స్టేయింగ్ హియర్ ఫర్ ఎ వీక్ మీన్స్ నేను ఒక వారం పాటు ఇక్కడ ఉంటాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐ విల్ బి స్టేయింగ్ మీన్స్ నేను ఉంటాను. హియర్ మీన్స్ ఇక్కడ, ఫర్ ఎ వీక్ మీన్స్ ఒక వారం పాటు. ఐఎమ్ లీవింగ్ ఫర్ హైదరాబాద్ టుమారో మీన్స్ నేను రేపు హైదరాబాదుకు బయలుదేరుతున్నాను. హియర్ ఐ మీన్స్ నేను, ఐఎమ్ లీవింగ్ మీన్స్ నేను బయలుదేరుతున్నాను. ఫర్ హైదరాబాద్ మీన్స్ యూ కెన్ సే హైదరాబాదుకు. టుమారో మీన్స్ రేపు. మై మదర్ మేడ్ ఎ స్వెటర్ ఫర్ మీ మీన్స్ మా అమ్మగారు నా కోసం ఒక స్వెటర్ తయారు చేశారు. హియర్ మై మీన్స్ నా, ఆర్ మీన్స్ మా. సో హియర్ మై మదర్ మీన్స్ వీ సే మా అమ్మగారు. మై మదర్ మేడ్ మీన్స్ మా అమ్మగారు తయారు చేశారు. ఏ మీన్స్ ఒక. ఫర్ మీ మీన్స్ నా కోసం. ఫర్ మీన్స్ కోసం. షీ ప్రేయిడ్ ఫర్ హర్ సన్స్ రిటర్న్ మీన్స్ ఆమె తన కుమారుడి తిరిగి రాక కొరకు ప్రార్థన చేసింది. హియర్ షీ మీన్స్ ఆమె, షీ ప్రేయిడ్ మీన్స్ ఆమె ప్రార్థన చేసింది. ఫర్ హర్ సన్స్ రిటర్న్ మీన్స్ తన కుమారుడి తిరిగి రాక కొరకు. ఫర్ మీన్స్ కొరకు, హర్ మీన్స్ తన, సన్స్ రిటర్న్ మీన్స్ కుమారుడి తిరిగి రాక. సన్ మీన్స్ కుమారుడు, సన్స్ మీన్స్ కుమారుడి ఆర్ కుమారుడి యొక్క. రిటర్న్ మీన్స్ తిరిగి రాక ఆర్ తిరిగి రావడం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ టు మీట్ మీ మీన్స్ నన్ను కలవడానికి వస్తున్నందుకు ధన్యవాదములు. హియర్ థ్యాంక్ యూ మీన్స్ ధన్యవాదములు, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే మీకు ధన్యవాదములు. ఫర్ కమింగ్ మీన్స్ వస్తున్నందుకు. టు మీట్ మీ మీన్స్ నన్ను కలవడానికి. టు మీట్ మీన్స్ కలవడానికి. ది ఓల్డ్ మ్యాన్ బెగ్డ్ మీ ఫర్ మనీ మీన్స్ ఆ వృద్ధుడు డబ్బుల కోసం నన్ను ప్రాధేయపడ్డాడు. హియర్ ది ఓల్డ్ మ్యాన్ మీన్స్ ఆ వృద్ధుడు. ది మీన్స్ ఆ, ఓల్డ్ మ్యాన్ మీన్స్ వృద్ధుడు. ఓల్డ్ మ్యాన్ బెగ్డ్ మీన్స్ వృద్ధుడు ప్రాధేయపడ్డాడు. హియర్ మీ మీన్స్ నన్ను. ఫర్ మనీ మీన్స్ డబ్బుల కోసం. ఫర్ మీన్స్ కోసం, మనీ మీన్స్ డబ్బులు. ఫర్ మనీ మీన్స్ డబ్బుల కోసం.